So leasing. So generally you would have heard this term leasing. Leasing in real estates it is more common. So taking up monthly basis க்கு இல்லாம வந்துட்டு ஒரு lump sum ஒரு amount வந்து say for example ஒரு 2 lakhs or something வந்து ஒரு rental payment மாதிரி கொடுத்துட்டு you will utilize that building or the home or something, no, you will utilize for a certain number of period, and there will be an agreement between the owner of that asset, and that is the owner of that building, and with that of the person who is going to utilize that building. So this is common in real estates, all those things. But here we are not going to talk about real estates, but we are going to purely look into the perspective of a business. Okay, so here business is going to utilize an asset in the form of, it can be a plant and machinery, because you find it difficult to buy a plant and machinery. It may cost around 5 lakhs or 10 lakhs. So if you are going to buy, no, then it is you're going to unnecessarily lock in your amount into that only fixed asset. Rest of your working capital and other kinds of activities you cannot carry out. Right. So for this purpose only, you will be having lease financing. Here we are not speaking about real estates or something. Here we are talking about the equipment financing and plant and machinery, where you find difficult to buy that and install it in your factory, into your business. It is very difficult because you involve huge amount of money. And if you lock your amount into that particular machinery, no, rest of the things you business will get affected. So lease financing is a good source of finance for a business. So they are going to provide us a machinery or a equipment for a fixed time period. So after that tenure is over, that agreement is over, either you can surrender, or you can send that back. You can give that back to that person, owner of the asset, or you can again you can frame your agreement again அதை modify பண்ணி இன்னும் extend பண்ணலாம் time period. Or sometimes if the both the person agrees, no, that person, even owner, can sell that asset to the user also. Okay, it can happen in any way. Okay, so generally it is an agreement or a contract. You know what is meant by agreement, contract, இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க already law paperல. So agreement, leaseன்றது ஒரு agreement. They should have a certain terms and conditions. So terms and conditions ப்ராப்பரா அதுல இருந்ததுனா தான் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல அதுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும். எப்பயுமே ரிட்டன் ஃபார்ம்ல அது ப்ராப்பரா ரெண்டு பேரும் அக்ரி பண்ணிக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாதான் ப்ராப்பரா அந்த லீஸ் பினான்சிங் கான்ட்ராக்ட் முழுமையாக இருக்கும். சோ லீஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் there are two persons involved, lessor and lessee. லெஸ்ஸார்ன்றவ ஓனர். சோ இங்க அசட்ன்றதை எதை குறிப்பிடுறோம்னா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எக்யூப்மெண்ட்டை தான் குறிப்பிடுறோம். ஹவுஸ் எல்லாம் நம்ம குறிப்பிடல. இங்க பிசினஸ்க்கு தானே இங்க பினான்ஸ் தேவை. பிசினஸ் தானே நல்லா ரன் ஆகணும். பினான்ஸ் எப்படி கொண்டு வர போறோம்னு பார்க்க போறோம். சோ அதனால இங்க எல்லாமே அசட் நம்ம மீன் பண்றது எல்லாமே எக்யூப்மெண்ட் பினான்சிங், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கறதுக்காகவும் யூஸ் பண்றதுக்காக தான் இங்க யூஸ் பண்ணும். நம்ம லெஸ்ஸார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யார் அந்த ஓனர் ஆஃப் தி அசட்டோ அவங்க தான் லெஸ்ஸார். லெஸ்ஸின்றவங்க தி பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு யூட்டிலைஸ் தட் அசட், நோ, யூசர் ஆஃப் தட் அசட். So he is known as lessee. Okay, now here they have to give clear terms and conditions about the payment of lease rental, tenure, எவ்வளோ டியூரேஷன் டைம் பீரியடுக்கு he can hold. இது எல்லாமே they have to discuss in terms and conditions. Apart from that இதோட மற்ற மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இதெல்லாம் யார் பேர் பண்ண போறா? ஓகே, சோ யாரு லெஸ்ஸார் பேர் பண்ண போறாங்களா இல்ல லெஸ்ஸி பேர் பண்ண போறாங்களா? அண்ட் அந்த அசட்டை ஹோல்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் ஏற்படும். டெப்ரிசியேஷனா என்ன? டிக்ளைன் இன் தி வேல்யூ ஆஃப் அசட். யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணும். டெப்ரிசியேஷனா ஆகும் மிஷினரி. சோ டெப்ரிஷியேட் ஆகும். சோ அதை யாரு கிளைம் பண்ண போறா? அந்த டெப்ரிசியேஷனை யாரோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல காமிக்கலாம். அண்ட் தென் டாக்ஸ், அதனால ஏற்படக்கூடிய டாக்ஸ் பெனிஃபிட்டை யாரு they can utilize, who is going to incur maintenance expenditure. இதெல்லாம் they have to discuss under terms and conditions. So what is meant by lease financing na? It is an agreement between the lessor and the lessee, where lessor will be the owner of the asset and lessee will be the user of the asset. Now they have to give clear terms and conditions, because he is going to give let for a
fixed time period. So they have to provide all the terms and conditions so that the contract goes in a smooth manner. So leasing na enna namukku theriyum, lease financing, sometimes they might ask lease financing, both are same only. Okay, here you are going to speak only about the machinery or the equipment, whatever the person business they require, no, that they are going to take it on a lease basis. Because வந்து நம்ம வாங்கி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா huge amount be involved. So instead of that we are going to buy it on a lease basis here. Okay, rental வந்து pay பண்ணிட்டு அதை எடுக்க போறோம் நம்ம. So lease financing, who are the parties involved? That lessor and the lessee. So already we discussed about this also. So assetன்றது இங்க என்னென்னலாம் நம்ம மீன் பண்றோம் அப்படின்னா வந்துட்டு plant and machinery, equipment, whatever you require for a business purpose, no, all the hardware components, equipments, everything it has been categorized into asset here. Who are the parties means lessor and lessee. Lessor will be the owner and lessee will be the user. They are doing it for a certain period of time, and the asset வந்து either it will taken back by the owner or they can extend the time period, or sometimes if the lessor thinks no, they can even lessee thinks no, they can even sell that to this person. Okay, it can be of any either way. And what are the various types of leasing? They might ask any one of the thing to explain also in under 2 marks, or as a 10 mark they might ask to explain fully. So types of leasing la பாக்கும்போது financial leasing, operating leasing. Financial leasing na என்னன்னு போது வந்துட்டு இங்க வந்து lessor வந்து கொடுத்துறாங்களா asset and the equipment something is giving, no, இது எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு longer time periodக்கு வந்து அந்த lessieன்ற person அந்த user வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, நிறைய நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்காக இருக்கும். whereas operating leasing வந்து operating leaseல வந்துட்டு less number of years தான் வந்து இங்க கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் யூசுவலா இருக்கும். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எப்பயுமே வந்து யாரு அதை வந்து வாங்கிக்கிறாங்களோ அந்த யூசரு, அந்த பர்சன் தான் வந்து அதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஃபினான்ஷியல் லீசிங் கீழே வருது. ஆப்ரேட்டிங் லீசிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து யார் அந்த ஓனரோ அவங்க தான் பேர் பண்ணணும், அதுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லெஸ்ஸார் தான் பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஆப்ரேட்டிங் லீசிங்ல சொல்றாங்க. ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் லீஸ்ன்றது லாங் பீரியடுக்காக இருக்கு. சப்போஸ் வந்து லெஸ்ஸார் வந்து அதையே கூட வந்து சேல் பண்ணிடலாம், அந்த பர்சனுக்கே வந்து சேல் பண்ணிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஷியல் லீஸ் கீழே வருது. ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ல அப்படி கிடையாது, அந்த ஃபிக்ஸட் டைம் பீரியட் முடிச்சோடனே அந்த பர்சனுக்கு அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும், அந்த அசட்டையோ எக்யூப்மெண்ட்டையோ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும். ஸோ தே ஆர் நாட் கோயிங் டு செல் இட் தட் ஒன். ஸோ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் லீஸ்ன்றது இட் இஸ் ஃபார் எ லாங்கர் பீரியட், ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் இட் இஸ் ஃபார் எ ஷார்ட்டர் பீரியட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் இஃப் யூ சி ஃபினான்ஷியல் லீஸ்ல வந்துட்டு ஸோ இதுல எல்லாமே அந்த பர்சன் யார் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த லெஸ்ஸி தான் வந்து பேர் பண்ணிப்பாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாமே. பிகாஸ் ஹி இஸ் கோயிங் டு ஹோல்ட் ஃபார் மெனி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், நோ. ஸோ அதனால அதுல ஏற்படக்கூடிய அந்த மெயின்டெனன்ஸ், யூஸ்வலி மிஷினரி இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண மெயின்டெனன்ஸ் வி ஹாவ் டு டூ ஓவர்ஆலிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வி இன்கர். ஓகே, ஸோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாமே லெஸ்ஸி பேர் பண்ணுவாங்க. எதுலன்னா ஃபினான்ஷியல் லீஸ்ல. ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ்ஸார் அந்த ஓனர் தான் வந்து பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் வந்து யூஸ்வலி இட் இஸ் ஃபார் எ ஷார்ட் டர்ம் பீரியட். ஆஃப்டர் எ ஃபிக்ஸட் பீரியட் இட் வில் பி கிவன் ஹேண்டட் ஓவர் டு தி லெஸ்ஸார் இட் செல்ஃப், அந்த ஓனருக்கே வந்து திரும்பி போயிடும். ஸோ வந்து ஃபினான்ஷியல் லீஸ்ல அப்படி கிடையாது. இஃப் அவங்களோட ஆப்ஷன்ல எதர் தே கேன் செல் ஆர் டேக் பேக், எனிதிங் மைட் ஹேப்பன். சேல்ஸ் அண்ட் லீஸ் பேக் அப்படின்னா என்ன? சேல்ஸ் அண்ட் லீஸ் பேக்னா இப்ப வந்து நான் ஒரு பிசினஸ் நடத்துறேன், நான் ஒரு மேனுஃபேக்சரர், நான் ஒரு அசட்டை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அசட்ல வந்து ஒரு ஹியூஜ் சம் ஆஃப் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 lakhs 10 lakhs. இப்போ அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டதுனால எனக்கு அமௌண்ட் இல்லாம போயிடும், மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னால கேரி அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் ஐ வில் பி டூயிங், நோ, ஐ வில் செல் தட் அசட் டு தி பர்சன். ஓகே, ஒரு பர்சனுக்கு நான் வந்து செல் பண்றேன். ஓகே, அந்த பர்சனுக்கு நான் செல் பண்ணிட்டு செல் பண்றதுனால என்ன ஆகுது, எனக்கு அந்த ஃபினான்ஸ் அந்த நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த அமௌண்ட் எனக்கு கிடைக்குதா? அந்த 10 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா சேல் பண்ணதுனால அந்த 10 lakhs கிடைக்குது. இப்போ என்னோட பிசினஸ் நான் பண்ண முடியுது. பட் இஃப் ஐ வாண்ட் தி மிஷினரி, I will take on a lease basis from that same person.
Okay, so அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா sales and lease back ன்னு சொல்றோம். So I am going to sell it to a person. Now I am going to take that back on a lease basis. Lease basisல மறுபடியும் அந்த மிஷினை பிசினஸ் குள்ள கொண்டு வரேன். Why the thing is that என்னோட அமௌண்ட் அதுல லாக் அப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால என்னோட பிசினஸ் நான் கேரி அவுட் பண்ண முடியல. அந்த அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாதனால திரும்பி எனக்கு பணம் தேவைன்றதுனால நான் சேல் பண்ணிட்டு அதே லீஸ் பேசிஸ்க்கு அந்த மிஷினை எடுக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் லீஸ் பேக். இப்போ இங்க வந்து யாரு வந்து லெசார் ஆவா லெசி ஆவாங்கன்னு நீங்க யோசிங்க. சோ லெசார்ன்றது இந்த இடத்துல நான் சேல் பண்ணிட்டல, அந்த பையர் எனக்கு லெசார் ஆயிடுவான். நான் வந்துட்டு சேல் பண்ணிடுறேன்னா நான் இப்போ லெசி ஆயிடுவேன் அந்த இடத்துல. சோ இதுதான் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் லீஸ் பேக்க பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, சோ சேல்ஸ் அண்ட் லீஸ் பேக்னா இதுதான். எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ் till this types of leasing? Any doubts you have? What is meant by sales and lease back? What is meant by financial lease? And what is meant by operating lease? Any doubts you have? Can you understand this one? Yes. Can you understand? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So next is that so domestic and international lease. This by the term itself you can come to know. Domestic and international lease பொறுத்த வரைக்கும் domestic lease na both the person, the lessor and lessee belong to the same country. The international lease na they belong to various other countries. They belong to different countries. So across the boundaries of the boundaries la da வந்து இருப்பாங்க. They will not belong to the same thing. Okay, so அந்த person யார் அந்த மேனுஃபேக்சரரோ அந்த லெஸ்ஸாரோ அந்த லெஸ்ஸியோ எல்லாரும் வெவ்வேறு கண்ட்ரில இருப்பாங்க, ஒரே கண்ட்ரில இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால இன்டர்நேஷனல் லீஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து லிவரேஜ்டு நான் லிவரேஜ்டு லீஸ்னா என்னன்னு பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த அசட்டை வாங்குறதுக்கு அந்த லெஸ்ஸார் வந்து அதுக்கான என்டையர் அமௌண்ட்டை வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பேங்க்ஸோ ஃபினான்ஷியலோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட சப்போர்ட்டோடையோ அந்த இதை வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த அசட்டுக்கான அமௌண்ட்டை ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து லிவரேஜ்டு லீஸ். ஸோ லிவரேஜ்டு லீஸ்னா இப்போ அந்த லெஸ்ஸார் வந்து அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து ஒரு 5 lakhs 10 lakhs தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த மெஷினரிக்கான அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கான என்டையர் அமௌண்ட் அவங்க கையில இல்ல அப்படின் போது ஸோ போத் வந்து பேங்க்ஸ் வில் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் தே வில் ஃபினான்ஸ். Okay, so that is known as leveraged where there will not be any support. அப்படின்ற போது அது வந்து நான் லிவரேஜ்ட் லீஸா ஆகுது. So without a borrowing fund, no, if you are going to sell, if you are going to arrange a finance, no, then that is known as non leveraged lease. And then full payment and full payout and non payout leasing. Sometimes no business வந்து ஒரே ஒரு பர்சன் கிட்ட மட்டும் லீஸ்க்கு விட்டு அசட்டை எக்யூப்மெண்ட்டை ஒரே ஒரு பர்சனுக்கு மட்டும் லெஸ்ஸார் வந்து லீஸ்க்கு விட்டு அந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து என்டையர் அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மிஷின் லைஃப் ஃபுல்லாவே ஒரு பர்சனுக்கு லீஸ்க்கு விட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து மட்டுமே வந்துட்டு அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. அந்த மிஷினுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து 5 lakhs என்னவோ மொத்தமா அவங்க கிட்ட இருந்தே வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க, அவங்க கிட்டே லீஸ்க்கு விட்டு. நான் பே அவுட்ல வந்து வெவ்வேறு பர்சன்ஸ்க்கு will be leased to different persons. Okay, when lessor is going to lease out his asset to different persons, not only one person and the amount recover பண்றது, but to many persons. If you are going to lease that same machine to various other persons, no, that is known as non payout leasing. சேல்ஸ் எய்டு லீசிங்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் சேல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதை தாண்டி வந்து some other marketing activities, some of the additional services, everything you are going to provide, no, then it will become sales aid leasing. ஓகே, சம்டைம்ஸ் வந்து வந்து மார்க்கெட்டிங் மேனுஃபேக்சரரோட சேர்ந்துட்டு
அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்றது, மத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறது, சப்போர்ட் பண்றத அவங்களுக்கு வந்து செய்யறத வந்து சேல்ஸ் எய்டு லீசிங். எய்ட்னா என்ன? ஹெல்ப். ஓகே, ஸோ apart from leasing, no, you are going to get involved in marketing activities. Take for example advertisements பண்றது, இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ண போறோம்னா சேல்ஸ் எய்டு லீசிங்னு நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் அண்ட் நான் நெட் லீசிங். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அமௌண்ட் எப்படி ரெக்கவர் பண்ண போறோம், யார் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பேர் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத வச்சு வந்து யாரு லெசார் பேர் பண்ண போறாங்களா, லெசி பேர் பண்ண போறாங்களா அப்படின்றத வச்சு. நெட்ல வந்துட்டு லெசார் வில் நாட் பேர். ஓகே, ஒன்லி லெசி வில் பேர் ஆல் தி மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் எவ்ரிதிங். அண்ட் நான் நெட்ல வந்துட்டு லெசார் தான் வந்து இந்த இடத்துல பேர் பண்ணுவாங்க எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸும். அந்த மிஷின் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண என்னென்னலாம் செலவுகள் ஏற்படுதோ அது எல்லாத்தையும் லெசாரே வந்து பேர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து நான் நெட். லெஸ்ஸி பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து நெட் லீசிங். நெட் அண்ட் நான் நெட் லீஸ். Specialized service lease na, apart from letting it out as a lease, no, some other additional services also be provided to the lessee. Like வந்து இப்ப ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து அதுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்வீஸ் சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்ற போது லீஸ்க்கும் விட்டுட்டு அதுக்கான அடிஷ்னல் சர்வீசஸும் வந்து ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் மாதிரி அடிஷனல் சர்வீஸும் இந்த இடத்துல வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். Okay, so not only letting out the asset, but apart from that you are going to provide some more additional services to the lessee. So adana வந்து specialized service lease ன்னு சொல்றோம். Particularly for office equipments, computers, and then air conditioners, இதெல்லாம் வந்து personal care and support additional services தேவைப்படுறதுனால lessee can avail the benefit from the lessor. So these are the various types of leasing. இதுல ரொம்ப important என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா financial leasing னா என்ன, operating leasing, this is very important. Apart from that sales and lease back and the terms நம்மளுக்கு தெரியணும். These are the most important. Other things also ஒரு அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் ஃபினான்ஷியல் லீஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். லீசிங்ல நம்மளுக்கு ரெண்டுமே தெரியணும். ஸோ எல்லாத்துலயும் வந்து யாரு வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேர் பண்ணுவா, எது லாங் டேர்ம் பீரியடுக்கு, எது ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடுக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். டெப்ரிசியேஷன், இப்ப பினான்சியல் லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் யார் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா லெஸ்ஸி வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் வந்து காட்ட முடியாது, லெஸ்ஸியால காட்ட முடியாது, லெஸ்ஸாரால தான் வந்து காட்ட முடியும். பிகாஸ் வந்து அது ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடுக்கு தான் வந்து அந்த அசட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அந்த பர்சனால. ஸோ அதனால லெஸ்ஸார் தான் வந்து டெப்ரிசியேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து சார்ஜஸ் வந்து காமிக்க முடியும், தன்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல தான் காமிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து we should know what are the various types of leasing. ஸோ எல்லாத்தையும் என்ன சொல்றாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். Okay, apart from that ஒரு லீசிங்னால என்ன பெனிஃபிட், ஒரு லெஸ்ஸாருக்கு என்ன பெனிஃபிட், லெஸ்ஸிக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு லெஸ்ஸிக்கு வந்து பிசினஸ்க்கு வந்து நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் we are not going to buy, we are going to just get it for a rental basis. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் ஃப்ளோ போர்ஷன், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போர்ஷன் பெட்டரா இருக்கும், நம்மளுக்கு லிக்விடிட்டி போர்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஃபினான்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு பிகாஸ் we are not going to lock our amount into one particular asset. Okay, we are going to carry out our business operation, productions, everything smoothly. And after that terms and conditions on the expire on and the agreement, you either வந்து you are going to give it to that person back owner க்கு, இல்லனா வந்து again you are going to extend the time. So ஆக மொத்தம் you are going to utilize the machinery for your business and you are going to produce the products or something. So அதனால வந்து நம்மளுக்கு இது ஒரு ஃபிளெக்சிபிளான விஷயமா இருக்கு. பிசினஸ் வந்து எந்த இடத்துலயும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாம ஸ்மூத்தா போகுது. அடுத்தது வந்து பேஸ்ட் அப்பான் டைப்ஸ் ஆஃப் லீசிங் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து யார் அதோட காஸ்டை இன்கர் பண்ண போறா அப்படின்றது டிசைட் ஆக போகுது. அதோட மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு வந்து யார் இன்கர் பண்ணணும், அதோட டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் யார் அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ்ல யார் காமிக்கணும், அதை பொறுத்து வந்து பிசினஸ் வந்து தே வில் டூ இட் அப்.
Okay, so if you are going to utilize for more number of years and வந்து அது depreciation நீங்க claim பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களோட books of accountsல நீங்க அதை depreciation காமிக்கும் போது நீங்க வந்து tax benefits avail பண்ணலாம் அதுல இருந்து. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பிசினஸ்க்கு வந்து ஒரு லெஸ்ஸிக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. ஒரு லெஸ்ஸாருக்கு எப்படி வந்து இந்த லீசிங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு அசெட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அசெட்டை யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் இட் டு யர் ஒன் பர்சன் ஆர் வேரியஸ் பர்சன்ஸ். வித் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெக்கவர் தி அமௌண்ட் பேக். ஸோ அதுக்கான என்டையர் அமௌண்ட்டை என்ன பண்ண போறீங்க, நீங்க வாங்கிடுறீங்க. ஓகே, ஸோ ரெண்டல் மூலமா மோர் தேன் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு earn from that asset. ஸோ அதனால ஒரு லெஸ்ஸா இருக்கும், அது வந்து அந்த ஓனருக்கும் பெனிஃபிட்டா தான் இருக்கு. ஸோ மோர் தேன் தட் அசட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெக்கவர் தி அமௌண்ட் யூஸ்வலி. ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் இல்லாம எந்த பிசினஸும் பண்ண போறது இல்ல. ஸோ அதனால ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்காம அந்த அசட்டை வந்து நம்ம லீஸ்க்கு விடல. ஸோ ரெண்டல் வழியா அதை சம்பாதிக்க போறீங்க, அதுக்கான ரெண்ட்டை மட்டும் இல்ல மோர் தேன் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு earn அவுட் ஆஃப் தட். ஸோ அதனால வந்து லீசிங் வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கு. சம்டைம்ஸ் அது லெஸ்ஸார் வந்து டெப்ரிசியேஷனா அவங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல காமிக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் அந்த டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸா வந்து கிளைம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. டாக்ஸ் அட்வான்டேஜ் வந்து கிடைக்கும் அவங்களுக்கும். ஸோ அதனால திஸ் கேன் பி பெனிஃபிட்டட் பை போத் தி benefit both the lessor as well as lessee. Apart from that, as usual we have the disadvantages also, drawbacks இருக்கு. ஸோ ஒரு லெஸ்ஸிக்கு என்ன ஒரு லெஸ்ஸாருக்கு என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, லெஸ்ஸி வந்து அந்த ஃபிக்ஸட் டைம் பீரியடுக்குள்ள அந்த இதை அசட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ப்ராப்பர் ஆப்டிமம் மேனர்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணி திருப்பி கொடுத்தணும். இஃப் சப்போஸ் வந்து அது ஐடிலா அந்த மிஷினை வச்சிருக்கோம், ப்ரொடக்ஷனே கேரி அவுட் பண்ணல, இல்ல சம்திங் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப அந்த இடத்துல யார் அது மெயின்டெனன்ஸ் அந்த சார்ஜஸ்லாம் யார் அந்த காஸ்ட்டை இன்கர் பண்றது, லாஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை இவங்க தான் சஃபர் பண்ணி ஆகணும், லெஸ்ஸி தான். ஸோ அந்த பிசினஸ்ல யூட்டிலைஸ் பண்ண அந்த அசட் அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள லீஸ் பீரியட்குள்ளனா தென் இட் இஸ் வேஸ்ட். அதை தான் லாஸ் ஆஃப் மொரட்டோரியம் பீரியட்னு இங்க கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால வந்து லாஸ் வந்து சஃபர் ஆக போறாங்க, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அதனால ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆக போது எல்லாமே இவங்களுக்கு தான் வந்து சஃபர். அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள முழுமையாக அந்த அசட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணல, ஒழுங்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணலன்னா இவங்களுக்கு அது லாஸ் தான். அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் வந்து கிளைம் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பேஸ்ட் அப்பான் அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல அது கிடையாது அப்படின்னா ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பே தி டாக்ஸ் எவ்ரி திங் வாட் எவர் மைட் பி. ஸோ இதனால வந்து you cannot make any changes to the asset whatever you are buying. If you are buying it on your own, you can make any changes or alteration to whatever you are owning because you are owning that one owner neenga. But if you are leasing means everything you have to treat with care only, utmost care. So you cannot do it as per your wish, right? So that hold is there with the and the பொசிஷன் மட்டும் தான் இவங்க கிட்ட வர போறது, ஓனர்ஷிப் ரைட் எல்லாமே யார்கிட்ட, லெஸ்ஸார் கிட்ட தான் இருக்கு. ஸோ அதனால ஸ்டில் ஈஸி ஓனர். So you cannot alter or you cannot do anything, only till the time period you can utilize. அதனால அந்த terms and conditionsல என்ன கொடுத்திருக்கோ அதை வந்து strictly adapt பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் லீஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து ப்ராப்பரா நடக்கும். ஸோ தீஸ் ஆல் தி திங்ஸ் தட் தே ஃபீல் ஆஸ் டிராபேக் லீசிங்ல வந்து அவங்க பிசினஸ்க்கு வந்து அசட்டை வந்து வாங்கும்போது. லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்கும்போது, ஒரு மிஷினரி வாங்கி வந்து நம்ம லீஸ்க்கு பண்ணும்போது அந்த மிஷினரி சில நாள்ல வந்து அவுடேட்டட் ஆயிடும். people will not be ready to use our asset. So இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் ஆஃப் அப்சலசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து லாஸ் ஏற்படுறதுக்கு லெஸ்ஸா இருக்கும் ஓனா இருக்கும் வந்துட்டு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வந்து நம்மளோட மிஷின்ஸ் வந்து அவுடேட்டடா மாறும், இல்ல வந்துட்டு காம்படிட்டிவான என்விரான்மெண்ட்ல கீப் ஆன் சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி டெக்னாலஜி. ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மிஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா பீப்புள் வில் பி ரெடி டு யூஸ் அவர் மிஷின். பட் இல்ல அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், இட் இஸ் அ லாஸ் வாட் எவர் யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட் 6 lakhs or 7 lakhs or whatever huge amount you have invested, it will become a loss and risk for that owner. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அண்ட் வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க அந்த மிஷினை எக்யூப்மெண்ட்டை, ஹவு தே ஆர் மெயின்டைனிங் தட் ஒன், இது எல்லாமே வந்து அகெயின் வந்து யாருக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ்ன்றது அந்தந்த அக்ரிமெண்ட் அண்ட் எப்படி அந்த பர்சன் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றாங்கன்னு பொறுத்து தான் வந்து அமையும். ஸோ லெஸ்ஸாருக்கும் வந்து லாஸ் சம்டைம்ஸ் தே மைட் இன்கர்.
டியூ டு ரிஸ்க் ஆஃப் அப்சலசன்ஸ், அவுடேட்டடா போறதுக்காக, இல்ல வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டல் வழியா வாங்குறத விட அதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகும், அதுல வந்து டேமேஜஸ் நிறைய ஏற்பட்டிருக்கும். ஓகே, ஸோ டெப்ரிசியேஷன் அதிகமான தேய்மானம் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மிஷினுக்கு. இது எல்லாமே வந்துட்டு லெஸ்ஸாருக்கும் வந்து லாஸ் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் லாட் ஆஃப் மணி இன்டு தட் if you are going to become a owner of the asset and if you are going to lease that asset to your business. So it is a long term investment where amount is required is huge sum there. So it is again recovering that amount back is a very difficult. அதுல returns earn பண்றதுன்றதோ difficult ஆன task, less இருக்கும். So these are the advantages and drawbacks of leasing. So you must know what is meant by leasing. Leasing na என்னன்றது தெரியணும். And then what are the various types of leasing, who are the parties involved in leasing, financial lease, operating lease, these two are very much important. ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும். And then வந்துட்டு what are the benefits from the point of view of lessor as well as lessee as well as வந்து drawbacks. lessor point of view ல வந்து தெரியணும், lessee point of view ல வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். Okay, so with this leasing will get over. Any doubt?